आध्यात्मिक चेतना विकासर उपाय। मानवीय चेतना दुई प्रकार, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक चेतनायुक्त व्यक्ति सकारात्मक मनोवृत्ति संपन्न, आत्मा सचेतन, ईश्वर परायण और सात्विक अटंती। अपरपक्षरे भौतिक चेतनायुक्त व्यक्ति नकारात्मक मनोवृत्ति संपन्न, देह सर्वस्व, भोगपरायण, राजसिक किंबा तामसिक गुणयुक्त अटंती। संप्रति आम देश में भ्रष्टाचार विरोध रे सर्वत्र सत्याग्रह अभियान चली। भ्रष्टाचार रोकने पाई कड़ाकड़ी आईन प्रणयन उपरे दाबी होउची। यह द्वारा हुए तो भ्रष्टाचार किछि परिमाण रे ह्रास होई पारे, किंतु संपूर्ण निर्मूल करा जाई पारिबो नाही। मनुष्यर लोभ प्रवृत्ति होउची भ्रष्टाचार मूल कारण। भौतिक चेतना मनुष्य मध्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, भय, आलस्य, निद्रा आदि मनोविकार सृष्टि करे। एगुड़िक मनुष्यर आचार और व्यवहार को भ्रष्ट करे। आध्यात्मिक चेतना मनुष्य मध्य दैवी गुणावलीर विकास करे। तेणु भ्रष्टाचार उन्मूलन पाई आध्यात्मिक चेतनार विकास एकांत अपरिहार्य। एथिपाई क्रांतिकारी पदक्षेप नेबा आवश्यक। यही भौतिक संसार रे आत्मा और परमात्मा ही एकमात्र सत्य। यह व्यतीत बाकी सबु असत्य। जहाँ चिरंतन अपरिवर्तनीय ताहा ही सत्य। आत्मा और परमात्मा उभय अजर, अमर, शाश्वत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय अटंती। तेणु यही दुईटी सत्य। यही सत्य प्रति आग्रह सृष्टि करिबा हेउछि प्रकृत सत्याग्रह। यही आध्यात्मिक चेतना विकासर मार्ग को कुसुमित करे। सत्याग्रह पालन बेले अनशन को विशेष गुरुत्व दिया जाए। असनर अर्थ खाद्य बा भोजन। यार त्याग को अनशन कहा जाए। यह द्वारा आत्मशुद्धि हुए बोली सत्याग्रही माने विश्वास करती। अन्नर सूक्ष्म प्रभाव मन उपरे पड़े। तेणु अन्न त्याग द्वारा मनर संयम शक्ति बढ़े। किंतु अन्नमय कोशरे गढ़ा ए शरीर केते दिन अन्न बिना बंची पारिबो। जन्म जन्मांतर रे असत्कर्मर परिणाम स्वरूप आत्मा विकार रूपी मल द्वारा अशुद्ध हो जाइछि। केवल स्थूल भोजन त्याग द्वारा यार संपूर्ण शुद्धिकरण संभव नुहे। असत्कर्मर त्याग और सत्कर्मर आचरण सहित देहाभिमान त्याग पूर्वक मन को सतत परमात्मा स्मरण रे नियुक्त करिबा द्वारा आत्मा क्रमशः शुद्ध हुए। मनर भोजन हेउछि संकल्प। अशुद्ध संकल्प मन को दूषित करे। शुद्ध संकल्प मन को पवित्र और शक्तिशाली करे। अशुद्ध संकल्प सहित विषय भोग प्रति आसक्तिर त्याग हेउछि प्रकृत अनशन। शोषण मुक्त, भ्रष्टाचार रहित, सुखमय और समृद्ध संसार निर्माण पाई सत्याग्रह और अनशनर यथार्थ अर्थबोध एकांत आवश्यक। आध्यात्मिकता को प्रकाश और भौतिकता को अंधकार सहित तुलना करा जाई पारे। यथार्थ दृष्टि रे अंधकार कौन सी अस्तित्व नहीं।
ପ୍ରକାଶର ଅଭାବ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭାବ ହେଉଛି ଭୌତିକତା। ଶରୀର ଓ ସଂସାର ବିନାଶୀ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅସତ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀୟ ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟତାର ଅଭାବ ହୁଏ। କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା। ଏହା ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଏହାର କେବେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। କଳା ମେଘ ଉହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲା ପରି ଅଜ୍ଞାନାନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ। ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ନାମିତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ବିବେକ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ଧର୍ମ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରାଏ। ସତ୍ୟଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦର ଭେଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ। ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିବେକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିବେକର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ ମଣିଷକୁ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ମହାସାଗର। ତାଙ୍କ ସହିତ ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୁକ୍ତ କଲେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ଚାଲିପାରେ। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବିନା ଧର୍ମ ବା ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ। ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିମାନ ତଥା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କର୍ମକୁଶଳୀ କରେ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ତିରୋହିତ ହୋଇପାରେ। ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଦିଏ। କର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସତ୍ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରେ। କେବଳ ଜାଣିବାର ନାମ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ନାମ ଜ୍ଞାନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର କିଛି ଆଗକୁ ବିପଦ ଅଛି। ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଆଗକୁ ଗତି କରିବା ବା ସୂଚନାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯିବ? ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସମସ୍ତେ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଧାମ ଓ ଧରାବତରଣର ସମୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀଗଣ କଠିନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମଧ୍ୟ ଇପ୍ସିତ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ ମନେ କରେ।
परमात्मा इंद्रियातीत, तांको यथार्थ भाव में जानिबाकु हेले देहाभिमानी अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस त्याग करिबा आवश्यक। परमात्मा सहित केवल मनोमिलन ही संभव। तेणु देहर बंधन आत्मा मुक्त नहेला पर्यंत परमात्मा मिलन संभव नुहे। परमात्मा हेउचंती सकल आध्यात्मिक ज्ञानर आधार। विशुद्ध ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे। कालक्रमे यह ज्ञान विलुप्त हो जाइछि। यथार्थ ईश्वरीय ज्ञान बा मतर अभाव रे व्यक्ति ईश्वरीय मार्गर ओहरी जाए मनुष्य प्रतिष्ठित मत बा मार्गर अनुसरण करे। यह आत्मविस्मृतिर मूल कारण। परमात्मा परी आत्मा मध्य एक आध्यात्मिक सत्ता होइथिबारु ता मध्य ईश्वरीय ज्ञान और गुण सन्निहित थाए। किंतु आत्मा जन्म मृत्यु चक्र रे आवर्तित होई स्वस्वरूप विस्मृत होता है। देहाभिमान त्याग और आत्मसचेतनतार निरंतर अभ्यास द्वारा व्यक्तिर स्वस्मृति जागृत हुए। यथार्थ ज्ञानर मनन द्वारा मनर मल परिष्कार हुए और आध्यात्मिक शक्तिर स्फुरण हुए। मननर अंतिम अवस्था हेउछि योग। तेणु मननशील व्यक्ति को मुनि बा योगी कहा जाए। मनन शक्तिर उपयोग करी प्राचीन मुनि ऋषिगण अनेक पौराणिक और आध्यात्मिक ग्रंथ समूह रचना करिसंति। गुरु परंपरा क्रमे सेमाने भिन्न भिन्न मत और पंथर अनुसरण करिथिबा हेतु सेमानंक मध्यरे मत भिन्नता देखिबाकु मिले। सेमानंक रचित ग्रंथ समूह रे जो ज्ञान निर्विवादीय सर्वजन ग्राह्य और आध्यात्मिक मूल्य उपरे पर्यवसित ताहाकु विशुद्ध ईश्वरीय ज्ञान बोली ग्रहण करा जाई पारे। अन्य जो विषय क्लिष्ट दुर्बोध्य विवादीय और निर्दिष्ट धार्मिक संप्रदाय पई उद्दिष्ट ताहा सेमानंक पारंपरिक बौद्धिक चिंतनर परिणाम अटे। उपरयुक्त परिप्रेक्षी रे केवल केतेक आध्यात्मिक ज्ञान बिंदु उपर आलोचना प्रासंगिक मने हुए। एथुरु जणे जानि परिबो जे ज्ञान द्वारा किपरि शक्ति प्राप्त हुए। निम्नर केतेक आध्यात्मिक बिंदु दृष्टांत स्वरूप उल्लेख करा जाइछि। प्रथम, मोर शरीर कहूथुबा अदृश्य मुटी शरीर ठारू भिन्न एक सत्ता। तेणु मु शरीर नुहे। मु एक अदृश्य सत्ता जी कि शरीर को सक्रिय करे और निज इच्छा अनुसार चलाए। मु ए शरीर त्याग कले यह अदरकारी हो जाए और कालक्रमे पची सड़ी दुर्गंध जात करे। ये शरीर मृत्यु पर मध्य मोर अस्तित्व यथावत रहे। अन्य शरीर धारण करी मु मोर पूर्व व्यक्तित्व को परिप्रकाश करे। मु एक आध्यात्मिक सत्ता और आत्मा नाम रे कथित। द्वितीय, ए संसार हेउछि एक रंगमंच। एठारे प्रत्येक शरीरधारी जड़े लेखाएं अभिनयकारी। प्रत्येकଙ୍କ अभिनय पूर्व निर्दिष्ट। निज निज अभिनय समाप्त हेले सेमाने फेरी जाती निज मूल बासस्थान को। तृतीय, प्रत्येक जीवात्मा हेउछंती सर्वोच्च सत्ता परमात्मा आत्मिक संतान। तेणु आमे प्रत्येक परस्पर भाई भाई। परमात्मा समस्त आध्यात्मिक ज्ञान गुणर महासागर। तांको यथार्थ स्वरूप रे जानी निरंतर स्मरण कले तांको निकटरे थिबा ज्ञान और गुण स्वतः प्राप्त हुए। एहीपरि आध्यात्मिक ज्ञानर चिंतन और मनन द्वारा आत्मा मध्यरे विभिन्न प्रकार आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हुए तो क्रमशः तार आध्यात्मिक चेतनार विकास हुए। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा आत्मा निज इंद्रिय समूह को नियंत्रण करिपारे। कर्तव्य विवेचना करी अकर्तव्य को परिहार पूर्वक कर्तव्य मार्ग रे अग्रसर हेबा को प्रेरणा एवं आध्यात्मिक मार्ग रे अग्रसर हेबा पई बोध शक्ति पाए। ज्ञान को प्रकाश और शक्ति सहित तुलना करा जाए।
ନଲେଜ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଟ୍। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାର୍ଗକୁ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ଆଗତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମନୋମିଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି। ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଅପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ରହେ। ଅପବିତ୍ର କର୍ମ ହେତୁ ତା ମନରେ ସର୍ବଦା ଭୟ ଓ ପୀଡ଼ା ରହେ। ପାପଃ ଭୟସ୍ୟ କାରଣମ୍। ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ନିର୍ଭୟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଓ ଏକାଗ୍ରଚିତ ଅଟନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧାଦି ମନୋବିକାର ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ବିବେକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଥାଏ ସେଇଠି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତଃ ସମାବେଶ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ। ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସମାହିତ ଥାଏ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଯେଉଁ କାମ ସହଜରେ ହାସଲ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଓ ନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଅନାୟାସରେ ତାହା ହୋଇପାରେ। ପରମାତ୍ମା ପରମ ପବିତ୍ର ଓ ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରେ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ରୋଧୀ ମନୁଷ୍ୟର ପାଖ କେହି ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର। ବିନାଶ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ମାଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଟେ। କୌଣସି ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏ ଉଭୟ ଶକ୍ତିର ସଂଘର୍ଷକୁ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଉନା କାହିଁକି ସର୍ବଦା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ପରାହତ ହୋଇଛି। କ୍ରୋଧ ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧ କରିବା ଖୁବ୍ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ରୋଧ ଆସେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଆଦି ମନୋବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚାୟକ। ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମନୋବିକାର ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସନ୍ତୋଷ, ଅନାସକ୍ତି, ନମ୍ରତା, ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ଥିତି ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ। ଧର୍ମାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁଶାସିତ କରେ। ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭୟମୁକ୍ତ ହୁଏ ଓ ଜୀବନ ସଂଯମିତ ହୁଏ। ଧାର୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆହାର, ବିହାର, ବିଚାର, ଆଚାର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଥାଏ। ଅଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ମଦ୍ୟପାନ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ଧାର୍ମିକମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲେ ଧର୍ମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।